الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاستبعتموهم قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى قال فمن رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد صدر مجلس علماء کرام معزز سامعین کرام تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے، جس رب العالمین نے مجھے اور آپ کو آج اس جگہ پر قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی توفیق عطا کی۔ مجھے لگتا ہے اگر خواتین کھانے کے لیے تشریف لے جائیں گی شاید مناسب رہے گا، آوازیں بہت آ رہی ہیں، اعلان نہیں ہے، اپنی مرضی سے نہیں ابھی بیٹھے سنیں کوئی آوازیں تھوڑی سی کم کر دیجئے تاکہ یہاں کہنے میں بھی ہمیں دقت ہو رہی ہے، کوئی جنتر منتر نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے سنا لیں گے۔ سامعین صبح سے یہاں پر آپ کچھ موضوع اور واعظ و نصیحت سنتے آ رہے ہیں اور غرض و غایت ہماری صرف یہی ہے، ہر جگہ ہر بستی میں ہر قریہ اور جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر کا بھی مشن اور منہج اور طریقہ کار یہی ہے کہ تمام لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دیا جائے جو پیغام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، یہ بنیادی مقصد ہے۔ پھر ہدایت پر کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دعوت دیتے تھے اپنی قوم کو تو کبھی کبھار قوم کی تڑپ اس طرح پیدا ہو جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں، پریشان ہو جاتے تھے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا، قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے خالی پیغام پہنچانا، ہدایت دینا میرے ہاتھ میں ہے۔ تو جو موضوع میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا اس مختصر سے وقت میں، تھوڑی سی بھوک بھی لگی ہوگی، انشاءاللہ برداشت کرے، اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر دے گا۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے نام قرآن و حدیث کا پیغام۔ اس وقت ہم کہہ رہے تھے یا ہم سے پہلے جو ہمارے فاضل بھائی آپ سے کہہ رہے تھے کہ ویلنٹائن ڈیز، اب اس پر ہم جتنا روئے، ہم جتنی اس پر مذمت کریں، لیکن جو نوجوان اس میں گرفتار ہو چکے ہیں، اس فکر کے شکار ہو چکے ہیں، ان کو باہر نکالنا اب ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ناممکن بھی بن گیا ہے، حالانکہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ممکن ہے۔ کیونکہ جب کوئی برائی معاشرے کے اندر آتی ہے شروع میں، اگر اس برائی سے اس معاشرے کو ہوتا ہے، طوفان جب آ جاتا ہے اس وقت کشتی جتنی بھی آپ مضبوط بنانے والے کیوں نہ آپ کے بیچ سائنسدان ہوں گے، لیکن طوفان آنے کے بعد کشتی بنانے والے کی بھی غرق ہو جاتے ہیں۔ طوفان آنے سے پہلے کشتی کا بنا لینا یہ سمجھداری ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں طوفان آیا تھا نا، اللہ رب العالمین نے کہا نوح علیہ السلام کشتی بنا لو، مشرکین وہاں سے گزرتے تھے، کہتے تھے یہ کشتی کہاں چلے گی، سمندر تو یہاں سے بہت دور ہے، اے نوح علیہ السلام کیا یہ ریت پر چلے گی؟ نوح علیہ السلام کہتے تھے ایک وقت آئے گا جس طرح تم آج میرا مذاق اڑا رہے ہو میں تمہارا مذاق اڑاؤں گا، یعنی غرق ہو جاؤ گے۔ اللہ نے وہی کی تھی، طوفان سے پہلے کیا بنا لیجئے، کشتی بنا لیجئے۔ جو اس وقت فتنے آ چکے ہیں سامعین کرام، ان فتنوں کے بعد کے جو فتنے ہوں گے نا، شاید ہم نے وہ سوچے ہوں گے۔ کیا کبھی کسی باپ نے سوچا تھا، پرانے زمانے میں کیا کہتے تھے، بچیوں کو بازاروں کے اندر مت بھیجیے، گھروں کے اندر کنٹرول کیجیے، سکولوں کالجوں کے اندر مت بھیجیے، انشاءاللہ بے حیائی سے بچ جائیں گے، اور بچتی تھی۔ آج بچی کو چار دیواری کے اندر بھی اگر اینڈرائڈ موبائل ساتھ ہے نا تو بچی گھر میں رہ کر بھی امریکہ کے ساتھ کسی انسان کے ساتھ بات کر رہی ہوگی، کسی برطانیہ کے فتنے کا شکار ہو چکی ہوگی۔
वल्लाह करके गुज़श्ता दिनों में इस वक्त डोडा में एक प्रोग्राम चल रहा है, वहां बहुत सारे लोग मुझे शिकायत कर रहे हैं कि हमारे नौजवान अकायद के अंदर भी इस वक्त बहुत इनके अंदर इनहराफ आ चुका है, अकीदों के अंदर भी, बल्कि बाज ऐसे जो सहाबाए कराम पर भी इस वक्त तानो तशनी करने के लिए तैयार हो चुके हैं। वजह क्या है? कहा जनाब कुछ नहीं, उनको मोबाइल थे, वहां पर तकरीरें सुनते थे, और मोबाइल में तकरीरें करने वाले हर किस्म के मौजूद आपको मिलेंगे, हर किस्म के लोग मिलेंगे जिन्होंने नौजवानों की फिक्रों को तब्दील किया। एक तरफ फितना किस चीज का था? बेहयाई का, तबाही का, बर्बादी का। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी फितने हैं जो अकायद पर, मुसलमानों के अकीदों के चोर हैं, उनसे भी बचने की जरूरत है। लेकिन इस वक्त हम जिन फितनों को देख रहे हैं, अगले साल अल्लाह बेहतर जानते हैं इससे कितने अजीम फितने इस उम्मत में आ चुके होंगे। लिहाजा उसके लिए हमें इस पौध को कुछ तैयार कर रखना है, इनकी कुछ ऐसी तामीर कर देनी है, कल उन फितनों के शिकार न हो। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते अपने फतावा के अंदर, कहते जब कोई फितना आता है ना, शुरू में वो फितना लोगों को, अवाम उन्नास को बहुत मुफीद लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मोबाइल आया मिसाल के तौर पर, हर एक ने सोचा देखो हम दूर दूर लोगों से मुलाकातें कर सकते हैं, हाँ अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकातें कर सकते हैं। कहा जब फितना आता है अवाम उन्नास में, वो क्या समझते हैं कि इसके बड़े फायदे हैं, अच्छा समझते हैं। लेकिन जो अहले इल्म होते हैं वो पहले समझ जाते हैं इसके जरिए से कल तबाही भी बर्पा हो सकती है। जब वो फितना उस कौम में अपने खराफात को जाहिर करना शुरू करता है तब अवाम समझनी शुरू हो जाती है। लेकिन तब क्या होता है, अवाम फितनों में मुब्तला हो चुकी होती है, उस वक्त फितने को समझना फायदा नहीं होता है। वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। ए नौजवान, इस बस्ती का हो कहीं का भी हो, अल्लाह ताला का खिताब है मुझसे और आपसे, ये यहूद और नसारा आपसे कभी राजी नहीं होंगे। ये दुश्मनाने दीन जिनकी इस वक्त जो दिन आज मनाया जा रहा है, किसकी वजह से मनाया जा रहा है? कौन थे इसके पीछे? यहूदी लोग थे। ये आपसे राजी नहीं होंगे। आज से 1400 बरस पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर से कह दिया था। लेकिन नौजवान कुरान पढ़े, दर से कुरान रखे, दर से हदीस रखे। सर्दियों में 2 से 2.5 माह बल्कि 3 माह छुट्टियां होती हैं दीनी मदारिस के अंदर। वल्लाह करके कहीं पर हमें नौजवान कोई फोन नहीं करता है कि जनाब आप आए, वल्लाह करके कभी पैसे भी नहीं मांगते, नहीं मांगते कि आए यहाँ पर हमें दर से कुरान रखिए 2 महीनों के अंदर। कुरान जब पढ़ेंगे नहीं, बस मौलवी साहब पर सारा छोड़ दिया, जुमा के दिन आएगा आधे घंटे में वो ऐसी जंतर मंतर करेगा, सारे फितने खत्म हो जाएंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। हमारी आवाज आती है जाती है, सुनते हैं चले जाते हैं। दर से कुरान रखे, दर से हदीस रखे। मुशरिकीन कुफ्फार यहूद और नसारा फितने तैयार कर रहे हैं। मुसलमानों को चाहिए था कि यहाँ पर ऐसे ईमान वाले नौजवान तैयार करे कल जो इन फितनों को अपने माशरे में दाखिल न होने देते। गाना इस वक्त एक बड़ा फितना है, इसको मामूली न समझिए सामिनी किराम। घर में गाना लगा है, भाई भी सुन रहा है, बहना भी सुन रही है, लड़कियां भी सुन रहे हैं, बच्चे भी सुन रहे हैं, कोई ऐब नहीं समझा जा रहा है। हालांकि इस गाने के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था एक वक्त आएगा जिलजिले कसरत से होंगे। क्या होंगे? आज जिलजिले आते हैं तो बस सोशल मीडिया पर शुरू कीजिए, इतने मिनट का है, ये आया, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, सारा अल्लाह से बचाने की दुआएं मोबाइल पर ही कर देते हैं। नहीं, जब कोई अजाब आता है ना, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उनके अंदर आजिज़ी आ जाती है, खुदाया गलती होगी माफ कर दी। अपने मन में, अपने ज़मीर में झांक कर बोले गलतियां हमसे हो रही हैं। नबी करीम ने फरमाया इस उम्मत में भी शक्लें तब्दील होंगी, इस उम्मत में भी पत्थरों वाली बारिश होगी। सहाबा ने सवाल किया ये किस जमाने में होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा ज़हरतिल मआज़िफ़, जब गाने के आलात आम हो जाएंगे। गाने के आलात, आज देखिए अब गाने के आलात आम है कि नहीं है? कौन सी गाड़ी होगी जिसके अंदर कुछ भी रखा होगा पेन ड्राइव वगैरह, उसमें गाना नहीं होगा? कौन सा मोबाइल होगा हमारी इस मस्जिद के अंदर भी, नमाजियों के अंदर भी, जिसमें गाना नहीं होगा? मेरी इस तलक कलामी और मुझे माफ कीजिएगा सामने किराम, हम इस गुनाह में मुब्तला हैं, लेकिन जब तक कहेंगे नहीं खत्म कैसे होगा? खत्म कैसे होगा? तो नबी ने फरमाया जब गाने के आलात आम हो जाएंगे, जब गाने के आलात आम हो जाएंगे, ये फितने, ये वाकियात, ये अजाब जमीन पे आम हो जाएंगे उसको। और फरमाया गाने वालों के साथ साथ नाचने वाली लड़कियां भी आम हो जाएंगी। स्कूलों के अंदर हमारे प्रिंसिपल साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जानते होंगे फंक्शन जब होते हैं खासकर, या दूसरे जो दिगर अदारों के अंदर होंगे, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर, प्राइवेट स्कूलों के अंदर, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, वल्लाह करके तालीम दीजिए। इस तालीम के जरिए से ही हम इस माशरे के अंदर सुधार ला सकते हैं।
इस तालीम ने ही मक्का की उस खराफात को, शिर्क और बिदात को खत्म किया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इससे मतलब क्या था? पढ़िए। जब तक पढ़ोगे नहीं, माशरे में तब्दीली नहीं ला सकोगे, माशरे में तब्दीली। लेकिन पढ़ाई कौन सी? जो पढ़ाई हो रही है कॉलेजों के अंदर, कभी जमाने में सोचा भी नहीं होता कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में इतने कॉलेज होंगे, कभी सोचा नहीं होता यहाँ पर ऐसी ऐसी एकेडमीज होंगी जहां पर आला मयार की तालीम दी जा रही होगी। लेकिन इस तालीम के होते हुए भी जब फितना आता है पबजी का, कितनी जगहों पर पढ़े लिखे लड़कों ने अपने घर वालों का खून किया, अपने करीबी लोगों का। वजह क्या थी? ये वो तालीम थी जिसके हवाले से गालिबन शायर मशरिक ने कहा था, रही तालीम मशरिक में न मगरिब में रही गैरत। ये जितने पढ़ते जाते हैं जहालत बढ़ती जाती है। इनको फिर बाप का मकाम कहां समझ आएगा? हमसाये का हुकूक, वालिदैन की शादी के बाद हर एक सर पीटता है, बेटा मेरा दुश्मन हो गया। नहीं हुआ दुश्मन, दुश्मन नहीं हुआ। जब इसको तुझे अपना बनाना था ना, उस वक्त तूने उसको गवर्नमेंट दुनिया के हवाले कर दिया। प्राइवेट अच्छा स्कूल ढूंढा, 3 साल की उम्र बच्चे की थी, अच्छी एकेडमी चाहिए मुझे, बच्चे को आला तालीम दूंगा। तालीम दीजिए, बेहतर बात है, लेकिन साथ साथ उसको जब दीन में सिखाओगे, बड़ा होकर ये वही करेगा जो आज कर रहे हैं बच्चे। नौजवान के नाम कुरान और हदीस का पैगाम। नबी करीम ने फरमाया, लतत्तबउन्न सनन मन कान क़ब्लकुम, तुम जरूर पिछले गुजरे हुए लोगों की पैरवी करोगे, नक्श कदम पे चलोगे, एक एक कदम पर, एक एक हरकत पर आप उनके पीछे चलोगे, उनकी पसंद को अपनी पसंद बनाओगे। ये कब फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? 1442 में हम जी रहे हैं सामने करम, 1442 साल पहले फरमाया तुम उनके पीछे बराबर चलोगे, उनकी पसंद को अपनी पसंद, उनकी नापसंद को अपनी नापसंद बनाओगे। आज अगर हमारे माशरे के अंदर जब हम देखते हैं ना, ये बालों की कटिंग का स्टाइल आया है, किस किस तरह हमारे नौजवानों को, मुसलमान बच्चों को किस तरह बेवकूफ बनाया जाता है। कभी यहां से, कभी यहां से, कभी सामने से, जहां से वो बाल काटेंगे आप भी बाल काटेंगे। हालांकि वो कहीं आएंगे नहीं आपके घर में दरस देने, हम तो यहां सिखा रहे हैं, वो सिखाने नहीं आते हैं। वो कहीं बैठे हैं, अपना नक्शा लाते हैं, फोटो डाल दिया कहीं मीडिया पर, नेट पर, तो दुकानदार ने लगा दिया अपनी उस सैलून पर जहां कटिंग होती है। नहीं ने हमारा बच्चा जाता है, कहते हैं मुझे इस किस्म के बाल काटने, फटी पेंटे आई ना, फकीर वाली पेंटे आई, किसी ने दरस नहीं दिया इस पौनी मकाम पे आकर कि ये पेंटे आई, ये लगाओ, जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनका जो हथियार है, वो जो तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उससे बहुत दूर हैं अभी। जिस दिन हम उनको समझ जाएंगे, वल्लाह कोई फितना हमारी बस्ती के अंदर नहीं आ सकता है, कोई वैलेंटाइन डे नहीं बना सकता उस दिन, कोई हमारी गाड़ी के अंदर गाना नहीं लगा सकता है। यहां से गाड़ी निकलते उधर नीचे रामन के लिए सब होते हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, दाढ़ी भी है, नमाज भी है, तहज्जुद भी है, बुजुर्ग भी है, माँ भी है, बहन भी है। जब तक मौलवी साहब कोई नहीं बोलेगा गाना बंद करो, किसी की जुर्रत नहीं होती। हाँ, मौलवी साहब बोलेगा। और कभी कभार एक हमारे साथ ही कह रहे थे, कहा हाईवे पर, मैंने कहा गाना बंद करो, नीचे उतार दिया। मुसलमानों की गाड़ी, हाँ सवारियां मुसलमान, और एक दीनदार हालिम को सड़क में गाड़ी से नीचे उतार दिया जाता है, कहते हैं माशरे की इस्लाह होगी। इस माशरे की कभी इस्लाह नहीं हुई। बुरा दर्द मर्ज बढ़ता गया, जूझू दवा की प्रोग्राम होते रहेंगे, लेकिन तबाही की तरफ जाते रहेंगे। देखिए अब सबब क्या है, वजह क्या है? वजह क्या है? वो दरस नहीं देते हैं, हमारा नौजवान उनकी पैरवी करता है, वो यहाँ पर नहीं आते हैं। फितना, गाना किसी ने बोला घरों में आके गाना सुनो, खुद सुना। हाँ, वजूहात क्या है? सिर्फ मुख्तसर में कुछ वजूहात बयान करूंगा। यहाँ पर हमारे मुअज़्ज़ज़ जो है ना बैठे हुए हैं, हमारे अहले इल्म। वजूहात क्या है? उन्होंने तब से, जब से इस्लाम शुरू हुआ, तब से उन्होंने मुसलमान से जंगे भी की। उहद हुआ, बद्र हुआ, खंदक हुआ, आज़ाब जिसको कहते हैं, हाँ, गज़वा फतह मक्का, तबूक, खैबर, ये तमाम जंगे उन लोगों ने की। लेकिन हर महाज पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको शिकस्त दी। हर महाज पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिकीन को क्या दी? शिकस्त दी। उन्होंने दूसरे हरबे भी इस्तेमाल किए, लेकिन हर तरह वो नाकाम हुए। हर तरह उन्होंने एक जंग छेड़ी, जिस जंग से आज वो हम में कामयाब हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट रावण में कभी इतनी मस्जिदें नहीं थी, इतने मदरसे नहीं थे, 1 फुट पर 2-4 मदरसे आपको मिलेंगे। लेकिन क्या वजह है? मस्जिदें बनती जा रही हैं, दीनी अदारों की तादाद बढ़ती जा रही है, फारिगीन दिन ब दिन। कभी तो मदनी नाम सुन के वल्लाह करके मैं अपनी बात बोलूंगा, इसी रास्ते में था, लेकिन मदनी आलिम को देखकर मुझे पूरा जिस्म कांपने लग जाता था। किस जगह देखकर आया है, कैसा ये है, कितना खुशनसीब है। अब कितने
موجود الحمدللہ موجود ہیں, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے سامنے کرام. اتنے کثرت اجتماعات بھی ہو رہے ہیں, سردیوں میں تو ایک بیڑا جیسا نکلتا, آج یہاں اجتماع کل وہاں اجتماع, لیکن پھر کیوں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں؟ کیونکہ ہم ان کے جب تک ہم بیماری کو نہیں سمجھیں گے نا علاج نہیں کر سکیں گے. اس لیے جو ڈاکٹر تو کیسے علاج کرتا ہے نا, کبھی لگ بھی گیا تو ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن جو ڈاکٹر تجربہ کار ہوگا, ماہر ہوگا, ماہر ڈاکٹر کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے اس معاشرے کو. اس معاشرے کو اگر آپ سدھارنا چاہتے ہیں, واللہ کر کے کہتا ہوں, جب آپ جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس, یہ نہیں کہ نیچے کوئی بازار میں کوئی ڈاکٹر ہے آپ چلے جاتے ہیں سیدھے, نہیں, معلوم کرتے ہیں مجھے معدے میں درد ہے, اس کا اسپیشلسٹ چاہیے, ماہر ڈاکٹر چاہیے. ڈگری والے تو بہت ملیں گے آپ کو. اس معاشرے کی واللہ کر کے بیماری وہی ہے. امام مالک غالباً کہتے تھے اگر آپ اس معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہو نا, طریقہ وہی اپناؤ جس طرح رسول اللہ, اس معاشرے میں تباہی تھی, وہاں کا نوجوان بھی بربادی میں تھا, اصلاح ویسے ہی ہوگی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ماہرین کی کمی ہے معاشرے میں, جو اصلاح کرنے والا ہو, جو ماہر ہو, جو معاشرے کی بیماری کو سمجھتا ہو, ان کی کمی ہے. وگرنہ مساجد بھی بہت ہے, دینی مدارس بھی بہت ہیں. پہلا سبب جو ان لوگوں کی وجہ سے آیا, اس کو پہلی بات سنیے, وہ مرض کیا ہوا ہے, غزوہ فکری. ہاں, فکر کو تبدیل کرنا, سوچ کے مریض بنا دینا, اپنی سوچ ان کی سوچ کی طرح بنا لینا. ہمارے نوجوان کی سوچ قرآن کی سوچ سے ملتی ہے. سامعین کرام, جس دن قرآن کی سوچ سے مل جائے گی نا, اتنا بڑا پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ ایک بچہ تھا نا, کہتے سکول میں ایک گیا انسپیکشن پہ کیا, بچوں کا چھوٹا سکول تھا, سب سے سوال کیا, آپ بچے کیا بننا چاہتے ہیں, آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے ڈاکٹر, کوئی انجینئر, کیونکہ والدین بھی کیا گھروں میں سکھاتے ہیں, یہی سپنے دیتے ہیں, ارے ڈاکٹر بن گیا کل, لیکن اگر دین ساتھ نہیں تھا, وہ لوگوں کے خون کا سودا کرتا ہے. مجھے معاف کرنا سامعین کرام. ابھی دیکھو گزشتہ دنوں ایک اخبار پہ یہ کالم آتا ہے, اخبار پہ کالم, آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے الحمدللہ پڑھتے بھی ہوں گے, کالم آیا, جس ڈاکٹر کی دوائی اس کی کلینک کے بغیر اور کہیں نہیں ملے گی, سمجھ لینا وہ آپ کا سوداگر ہے, ڈاکٹر نہیں ہے. کیونکہ بات کی ہے کمپنی سے, آپ وہ دوائی میری دکان کے لیے بھیجیں گے, باقی کسی دکان پر نہیں جائے گی. اس کا بھی دھندا چلتا ہے, اس کا بھی دھندا چلتا ہے. میں سب کو اس کی تنقید کا نشان نہیں بناؤں گا سامعین کرام, لیکن دیندار ڈاکٹر ہوگا, وہ کیا کرے گا, وہ کہے گا مجھے جو تنخواہ مل رہی ہے نا, یہ بہت زیادہ, اگر اللہ نے اس میں برکت مجھے ڈالی, میں غریبوں کا علاج کروں گا. ایک اعلیٰ تعلیم والا جو اسکول کالج میں لگ گیا, وہ کیا کرے گا, غریبوں کی جس دن خدمت کرنے لگ گیا نا, یہ سوچ ہوگی قرآن کی سوچ, یہ سوچ ہوگی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ. ہمارے فاضل بھائی نے کیا کہا, کسی غیر مسلم ملک میں چلے جاؤ, وہاں ملیں گے آپ کو دوسروں کو کیا مدد کرنے والے, دوسروں کا خیال رکھنے والے, ہاں, لیکن نام کیا ہوگا, غیر مسلم ہوں گے. کام صفات کون سی ہیں مسلمانوں کی. ہمارے ایک ساتھی کہتے تھے وہاں مدینہ یونیورسٹی کے اندر, کہا یہودی جو اس وقت ہے نا, میڈ ان, آپ کیا کہتے ہیں, جاپان, جرمنی, سب سے ٹاپ ہیں. کہا ان لوگوں نے وہاں, ہم نے کہا ہم نے خود دیکھا ہے, ان کا ایک دستور ہے, شام کو جلدی سو جائیں گے, شام کو وہ جلدی سو جائیں گے, صبح سویرے جاگیں گے. یہ تعلیم کس کی تھی, یہ سوچ کس کی تھی, اسلام کی, رسول اللہ. ہمارا نوجوان بھائی پلاننگ کر کے رکھتا ہے, شام کو آج گیم کھیلنے ہیں, دوست کو بتا دیتا ہے, 3-4 بجے تک بیٹھا رہتا ہے. پھر کیا وہ صبح فجر کی نماز پڑھے گا, اس کو قرآن اثر کرے گا, یہ واز اس کو اثر کرے گا, نہیں کرے گا اثر. ہاں, کہا انہوں نے, غیر مسلموں نے واللہ کر کے جو بھی اگر ترقی کی نا, اسلامی صفات کو اپنا کر کی ہے. آپ یہ مانیے مت مانیے, وہ اپنی بزنس میں اتنے اخلاق والے ہیں, آپ یقین نہیں کر پائیں گے. ان کو کوئی چہرے پر چیز مار بھی دے گا, وہ اس کا استقبال ہم نے ایئرپورٹوں پر دیکھا ہے. نہ غیر مسلم کچھ پتا نہیں, لیکن اپنے انہوں نے اسلام والے اخلاق اپنا کر دنیا میں آگے جا رہے ہیں. اور ہم مسلمان, ہاں, بستی میں کون غریب ہے, یہاں سے نیچے تک سفر کیا, کسی غریب کو گاڑی میں تو نہیں دیکھا, کہیں ہسپتال میں کوئی غریب ایسا تو نہیں, چاہے مسلم ہے غیر مسلم ہے, جو اپنا علاج نہیں کر سکتا ہے. سامنے کرام مجھے معاف کرا, کتنے لوگ یہاں پر جو صاحب ثروت ہیں, جن کے پاس بہت مال ہے, ہسپتال میں کبھی اس نیت سے کہ کسی ایسے غریب کو دیکھوں گا, یہ اسلام کی سوچ ہے, قرآن کی سوچ ہے, غریب کو دیکھوں گا جو اپنا علاج نہیں کر سکتا ہوگا, اس کا علاج کر دوں گا. دیکھیے پھر تمام ڈپریشن ختم ہوگا, تمام جو سکون ختم ہو چکا ہے نا, سکون واپس آ جائے گا. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, جب تک انسانیت کا درد نہ ہو
नहीं समझ सकते हैं। तो फिक्री सोच, गज़वाए फिक्री उन्होंने इस्तेमाल किया और इसमें कामयाब हो गए। पहली चीज, पहला सबब जो हमारे नौजवानों के अंदर वो गज़वाए फिक्री में कामयाब हो गए, वो था हमारे नौजवानों के बीच, या हमारे नौजवान फितनों के बारे में बाखबर नहीं है। अदम मारिफती अल फितन, फितनों के बारे में वो जानते ही नहीं। कभी बैठे नहीं किसी दरस के अंदर कि वो दरस में उस्ताद समझाए उसको कि क्या किस तरह तो आपने मुस्तकबिल में आने वाले खराफात का कैसे आपने मुकाबला करना है, तबाही का मुकाबला कैसे करना है। कभी दरस में जब वो बैठा नहीं, फितनों के बारे में खबर नहीं है, तो जब फितने में पड़ जाता है ना, फिर वालिदैन भी बोलते हैं बच्चे मानते नहीं हैं। ये हैं हुज़ैफा बिन यमान, राज़दान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके पास रसूल अपने राज रखा करते थे। ये कौन थे? हुज़ैफा बिन यमान। कहते हैं कान अन्नास यसअलून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल खैर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग सवाल करते थे खैर के बारे में, इबादतों के बारे में, फजाइल के बारे में, कुरान की फजीलत, नवाफिल के बारे में। वकुन्तु असअलुहु अनिश शर, और मैं अकेला सहाबी ऐसा था, मैं फितनों के बारे में, शर के बारे में नबी से सवाल करता था, फितनों के बारे में सवाल करता था। क्यों? मुखाफतन अन युदरिकनी, इस डर से कि मुझे कोई फितना ना आ जाए, मैं किसी फितने में मुब्तला न हो जाऊं और मुझे खबर नहीं होगी। आज हमारे नौजवानों को थी फितनों की खबर, जो इस वक्त माशरे में है और जो इस वक्त इसमें लथपथ हो चुके हैं फितनों के अंदर। अकीदे के अंदर तबाही, लिबास के अंदर तबाही, आदात के अंदर तबाही, अखलाक के अंदर तबाही। हाँ, अखलाकियत खत्म हो चुकी है। बड़ों का, इस्लाम हमारे का खुलासा था ये सामने करम, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना लैसा मिन्ना, जो छोटों पर रहम ना करे, बड़ों की इज्जत ना करे, नबी ने फरमाया वो हमारे तरीके पर नहीं है। अब बड़ों का एहतराम कौन करेगा जो घर में अपने वालिद बुजुर्ग का एहतराम नहीं करता होगा? हाँ, वो किसकी ताज़ीम करेगा? तो इन तमाम चीजों के अंदर जो तब्दीली आई, पहली चीज थी फितनों के बारे में खबर नहीं थी। दूसरी चीज, दूसरा सबब नौजवानों के अंदर जो गज़वाए फिक्री के तौर पर वो कामयाब हुए, वो ये है कि दीनी तालीमात से दूर, दीनी तालीमात से दूर। दीन सीखिए, दरसे कुरान जहां पर हो वहां पर जाइए, कोई भी दर्स देने वाला क्यों न हो, दरसे हदीस जहां पर हो वहां पर जाइए। जब ये सीखेंगे आप, तो आप बुराई से इंशाल्लाह बचेंगे। क्योंकि अनस बिन मालिक कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अपने ताबीन के एक बड़ी जमात से कहते हैं कि बहुत सारे काम आज जो आप ऐसे कर रहे हैं जो आपको मामूली लगते हैं, नबी के जमाने में उनको हलाक करने वाले गुनाह समझते थे। मतलब ये गरज ये कहने की थी उनकी कि आप समझते ही नहीं है नमाज छोड़ना कितना जुर्म है। सुबह फजर की नमाज में जब अजान होती है तो मस्जिदों में आकर, किसी भी मस्जिद में आप चले जाए सामने कराम, मस्जिद में आकर आपको ऐसा तस्वुर लगेगा ये बस्ती या तो गैर मुस्लिमों की हो सकती है या फिर यहाँ पर सिर्फ औरतें रहती है, क्योंकि औरतों को वाजिब नहीं मस्जिद में नमाज पढ़ना। लेकिन जैसे 7, 8, 9 बजती हैं, स्कूलों का, तिजारत का, दुकानों का टाइम होता है, सड़कें, गाड़ियां, दुकानें भरी होती हैं, वो कहां से आते हैं लोग आकर? नमाज के वक्त एक मुसलमान को कहा जाता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, अफजल है। उस वक्त वो आराम से सोया हुआ होता है, क्योंकि उसको नमाज की अहमियत का पता ही नहीं होता। जिस दिन नमाज की अहमियत का मालूम हो जाए, बंदा मरना गवारा करेगा लेकिन नमाज नहीं छोड़ेगा। कौन सी सर्दी है, कुछ नहीं होगा, लेकिन जब नमाज की अहमियत उसको पता होगा। इसी तरह बाकी अमाल, वालिदैन की नाफरमानी भी सूरत उरूज में है, उरूज में है। नशा, नशा के बारे में आजकल टीवी चैनलों पर भी डिबेट्स हो रही है, अखबारों में भी दे रहे हैं कि ड्रग्स को रोको, नहीं रोक पाएंगे वल्लाह करके। दुनिया वाले जितनी ये तरीके इख्तियार करें, हाँ, अरे कहा है गैर मुस्लिम, कभी कभार इनको समझ सही आती है, ये इस्लामी तरीके अपनाते हैं, इस्लामी सिफात अपनाते हैं, वो अपनाएंगे, मुमकिन है कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन अपने तरीके से नहीं। हाँ, हमारे पास था कुरान और हदीस, हम माशरे में इन चीजों को रोक सकते थे, लेकिन अगर हमारे नौजवान इन चीजों में मुब्तला हो चुके हैं तो रोकना बहुत मुश्किल है। तीसरी चीज जो इस वक्त हमारे नौजवानों के अंदर आई है, गज़वाए फिक्री के शिकार हुए हैं, तीसरा सबब जो है वो है वालिदैन की गफलत। वालिदैन बच्चों के बारे में बहुत फिक्रमंद है। बच्चा अगर तालीम पढ़ता है स्कूल में, स्कूल से आया, वल्लाह करके जरा इन बातों को आप थोड़े ध्यान से सुनेंगे, भूख लगी है मुझे भी, वैसे ध्यान से सुनेंगे। बच्चा स्कूल से जब आता है उसको कहा जाता है बच्चे स्कूल में क्या पढ़ा, सबसे पहले आप होमवर्क कीजिए, कल के लिए तैयारी कीजिए। कल जब स्कूल के लिए भेजते हैं, बच्चे की मर्जी नहीं होगी, पैसा देते हैं, लालच देते हैं उस चीज का जो इसको बच्चे को रगबत होगी। आप
وہ چیز لینا آپ کے لیے میں دکان سے وہ چیز لاؤں گا لیکن آپ اسکول جاؤ. شوق دیا, وردی صفائی کے ساتھ سب چیزوں کا اہتمام کیا نا, اس بچے کو پہنچایا اسکول, آیا واپس, پہنچایا اسکول. کس والدین نے ہم میں سے, میں خود کو بھی یہ کہتا ہوں سامنے کرام, کسی کو کہنے سے پہلے خود کی عزت ضرورت ہے. میں خود کو بھی کہتا ہوں, کس دن ہم نے بچے کو کہا بچے میں تجھے پیسہ دوں گا, صبح فجر کی نماز پڑھ, قرآن کی تلاوت کر. اب جس دن ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا نا, اتنی لمبی آواز کی ضرورت نہیں پڑے گی, اتنی لمبی آواز کی ضرورت. میں واقعہ بھول گیا تھا, اس کو یاد پھر پڑا. وہ پوچھنے والا بولتا آپ کیا بنو گے, آپ سب نے کہا یہ بنیں گے کالج ماسٹر, ڈاکٹر, ڈرائیور, سب کچھ بنیں گے. ہاں مولوی صاحب بننا بھی پسند نہیں لوگ کرتے ہیں, لیکن تربیت ہوگی انشاءاللہ, تربیت ہوگی انشاءاللہ ہوگا. ایک بچے نے کہا, پوچھنے والے سے کہا میں صحابی بننا چاہتا ہوں. کیا بننا چاہتا ہوں, یہ بھول گیا تھا میں, اچھی بات تھی, میں صحابی بننا چاہتا ہوں. اب بچے تو ہنسنے لگے. ہمارے معاشرے میں تو کوئی ایسا ڈگری بھی نہیں ہے, کوئی کرسی بھی نہیں ہے, کوئی عہدہ بھی نہیں ہے. صحابی یہ کیا چیز ہے؟ بچوں کو اگر پوچھ دیں گے نا, یہاں پر کوئی بچہ کہہ سکتا ہے صحابی کسے کہتے ہیں؟ ہاں جنہوں نے مدرسے میں نہیں پڑھا ہے, انعام بھی ان کو دیں گے کچھ. صحابی کون ہوتا ہے؟ انعام دیں گے. ہاں ان کو بھی تعجب ہوگا جب بولیں گے کوئی میں صحابی بنوں گا. بچے ہنسنے لگے, صحابی بنے گا. اب پوچھنے والے نے بھی سمجھداری تھا, کہا کیوں, یہ کیا چیز ہے, کون سا عہدہ ہے؟ کہا عہدہ یہی ہے, میں نے سنا ہے, میں جب بھی شام کو, جب بچہ تھا, اب تو بڑا ہوں, جب بھی سوتا تھا میری امی جان ہر شام کو سلاتے وقت کسی صحابی کا واقعہ سناتی ہے. واقعہ سناتے سناتے مجھے نیند پڑتی ہے, میرے دل کے اندر یہ چیز بس چکی ہے, صحابی وہ ہے جو سچا بندہ ہوتا ہے, صحابی وہ ہے جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے. اور آگے اس سے عظیم بات کی, کہا صحابی وہ ہوتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. عمر سے کہا تھا عمر تب تک تیرا ایمان مکمل نہیں جب تک محمد رسول تیرے نزدیک محبوب نہ بن جائے. کیا نوجوان جب اپنا لباس خریدتا ہے بازار کے اندر, پینٹ خریدتا ہے, شارٹ خریدتا ہے, میری بہنیں جب لباس خریدتے ہیں شادی میں جانا ہے, اگر نبی کے ساتھ محبت ہوتی دکان میں جانے سے پہلے ارادہ کرتی میں وہ لباس نہیں خریدوں گی جو محمد کو پسند نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جب تک یہ چیز نہیں بیدار ہوگی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اجتماع کا سامنے کا. گھروں کے اندر ماحول بنائیے, اجتماع انشاءاللہ کم کرنے شروع کریں گے, واز بھی ہمارا تھوڑا ہو جائے گا, لیکن گھروں میں دستور بنائیے. لیکن اب نہ بچوں کو کبھی پڑھایا, جب رشتہ کیا شادی کی اس وقت بھی بڑے بڑے سپنے رکھے. بہرحال وہ مقدر میں لکھا ہوتا ہے, لیکن کوشش دیندار کا ہونا ضروری ہے. تو والدین کی غفلت. تیسرا سبب دشمن کیسے ہو گیا, اور ایک عظیم حدیث میں پڑھوں گا, اس حدیث کو انشاءاللہ آپ اپنے پلڑے باندھ کر جائیں گے, حدیث صحیح ہے, یاد رکھیں گے اور آگے اپنے بھائیوں تک پہنچائے, اپنے قریبی لوگوں تک پہنچائے. غفلت چھوٹی چیز نہیں ہے. بچے کو جموں بھیجا ہے, کسی یونیورسٹی میں بھیجا, واللہ کر کے کچھ ایسے بھی ہمارے بیچ مالدار ہیں باہر ملکوں میں بھیجتے ہیں, اچھی بات ہے, پڑھائیے, کوئی تعلیم سے منع نہیں کرے گا, لیکن غفلت رکھیں گے. یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمایا ما من امام ولا والن, کوئی بھی امام, ضلع صدر اس وقت ہمارے یہاں پر موجود ہیں, ان پر ذمہ داری ہے اسے اجتماع کرانا, کل ورنہ ان کو پوچھ ہوگی, ان تک ہے پہنچا دینا, علماء جمع کرنا, لوگوں کو واز پہنچا دینا, یہ بری ہو جائیں گے, پھر ان کو پوچھنی ہوگی. اگر نہیں پہنچایا, امیر بن گئے تھے, سوئے رہے, پوچھ ہوگی. کوئی بھی امام ذمہ دار اور وال, گھر کا بڑا انسان, ذمہ دار, بھائی ہو, باپ ہو, جو بھی ہو, اس نے ایک بھی رات ایسی گزاری, ہفتہ نہیں, سال نہیں, مہینے نہیں, سامنے کرے, ایک رات ایسی گزاری اپنے بچوں سے غافل تھا. بچے نے رات سویا, عشاء پڑھی تھی کہ نہیں, صبح اٹھا فجر پڑھی کہ نہیں, خالی ایک رات کو کتنی بجے تک بیٹھا تھا بچہ, کہیں گانے تو نہیں سن رہا تھا, کئی فلمیں تو نہیں دیکھ رہا تھا. اگر ایک بھی رات جس انسان نے, ذمہ دار نے غفلت سے گزاری, اللہ کے نبی نے فرمایا الا حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ تعالیٰ کی جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے. صرف ایک رات غفلت رہی والدین بچوں کے حوالے سے. ہاں بچہ پڑھ رہا ہے کہ کالج میں, فون کرتے ہیں, بچے سکول گیا, ہاں کیا کیا, واپس آیا, رزلٹ کیسا آیا, اگر فیل ہے تو گھر میں سب غمزدہ ہیں. کبھی نے بچے کو بولا کہ جمعہ آج چھوڑ دی, تو نے غمزدہ اس پر ہونا تھا. تلاوت کرتا ہے کہ نہیں, ہر دن سکول جاتا ہے, پوچھتے ہیں, ماں بھی پوچھتی ہے, ارے آپ ان کو تصور دیتے ہو دنیا کا, کل کا ان کو دین کا تصور رہے گا. کتنی بار کوئی پوچھتا ہے والدین آپ نے دن میں آج کتنی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی, آپ فلانی دور جگہ پر پڑھ رہے ہیں کسی کالج کے اندر, ہاں, یا دکان پر ہیں, یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں. تو والدین کی غفلت جو ہے نا, مولوی صاحب کا واز کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے. اسی لیے واقعہ میں ہر جگہ سناتا ہوں.
तूनस के एक खतीब थे, खुतबा इसी तरह हमारे तरह जज्बाती कभी देते थे, लंबी तकरीर करते थे। कहते एक दिन उसने सबसे मुख्तसर खुतबा दिया है, तारीख में सबसे मुख्तसर खुतबा। खुतबा क्या दिया? कुछ अल्फाज कहा, निसा उन फिल इस्वा के लिमन, बाजारों के अंदर जो औरतें हैं वो किन की औरतें हैं? अब है ना, गाड़ी में बैठो आप, कौन होगी? बानू, बेगम, फलानी देवी वेवी होती तो उनका काम ही वही था। मुसलमान बहनें, मुसलमान औरतें, लिबास को देखकर कभी नहीं आपको तस्वर होगा, क्योंकि लिबास का तस्वर बन चुका है दीनी मदरसों के लिए है, मौलवी साहब की एहलिया के लिए, उसकी बहना के लिए है। बस हमारी औरतें बड़ी हैं, दौलत वाले हम लोग हैं, हम पर पर्दा नाउजुबिल्लाह, हाँ, दिल का पर्दा होना चाहिए। दिलों पर ही पर्दे लग गए, वल्लाह करके पर्दे लग गए, वाज असर नहीं करता है। पर्दा जिस्म पे करना था, लगा दिल पर। दाढ़ी क्यों नहीं? दिल में होनी चाहिए दाढ़ी। नमाज क्यों नहीं? नमाज में थोड़ी सारा दीन है, तो फिर क्या बचा आपके पास दीन? नमाज में दीन नहीं, दाढ़ी में दीन नहीं, पर्दे में दीन नहीं, तो फिर वो है कौन सा दीन जिस पर आप अमल कर रहे हैं? हफ्ते में एक दिन जुमा पढ़ दिए, उस दिन भी आना है, पता है जुमा की नमाज इतने बजे होगी, उस वक्त आएंगे खुतबा सुनने के लिए, तो दीन क्या बचता है? कहा बाजारों के अंदर जो औरतें हैं, किसकी औरतें हैं? सामीन, अगर हमसे भी कोई सवाल पूछेगा, रामन बाजार में किन की औरतें होती हैं, मेहतरा में किन की औरतें होती हैं, किसी दुकान में चले जाओ किन की औरतें होती हैं, वहां पर स्कूल में किन की औरतें हैं? सामीन खामोश रहे, फिर सवाल दोहराया, खामोश रहे। आगे कहा, बैठ गया खतीब, खुतबा नहीं दिया, आगे कहा, ला खैरा फी सलातिकुम व निसाउकुम उरियाना, तुम्हारी नमाजों का कोई फायदा नहीं जबकि इस साल में तुम्हारी औरतें बाजारों में नंगी। हाँ, तुम्हारी नमाजों का कोई फायदा नहीं इस हाल में कि तुम्हारी औरतें बाजारों के अंदर नंगी हैं, क्योंकि नमाज जो है बेहयाई से रोकती है, बेपर्दगी से नमाज, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज जो है इन चीजों से रोकती है। तो बहरहाल सामने किराम, यही तीन चीजें मैं यहाँ पर जिक्र कर पाया, आगे नहीं जिक्र कर पाऊंगा क्योंकि अब भूख भी हमें बहुत लगी हुई है। लेकिन नौजवानों के नाम जो पैगाम मेरा रहेगा वो यही है कि हम दीनी मजालिस के अंदर खासकर उलमा से अपना रिश्ता जोड़िए। आपने सबसे बड़ा जो बुरा काम किया ना, उलमा से रिश्ता आपने तोड़ दिया, और इसमें वालिदैन जिम्मेदार हैं, सरे फहरिस्त हैं। उस्ताद की अजमत बताई, टीचर की अजमत बताई, एकेडमी में बच्चा जाता है उसकी वर्दी का ख्याल रखा, जब बच्चा मस्जिद जाएगा कुरान पढ़ने, कभी नहीं कहेंगे साफ कपड़े कुछ भी। हाँ, कुरान की अजमत, मौलवी साहब का मकाम, आलिम का मकाम वालिदैन से ही पता चलता है। सामने कराम, वालिदैन जब तरबियत करेंगे ना तो बच्चा समझेगा, वो समझेगा मस्जिद कोई छोटी चीज नहीं, इस तरह हम बातें करेंगे, औरतें भी बातें, मर्द भी बातें कर सकेंगे। अल्लाह का घर है, मस्जिद के आदाब में से है कि मस्जिद में इंसान अपनी आवाजों को बुलंद ना करे। और एक तस्वुर जो बड़ी बीमारी वो ये है कि अपने बच्चों के हवाले से एक चीज को कम करने की जरूरत है, वो ये है कि बच्चा अभी छोटा है। नमाज के हवाले से, पर्दे के हवाले से 8, 9, 10 साल की बच्ची किसी फंक्शन में नाचेगी, स्कूल में, हाँ फंक्शन में नाचेगी। अभी क्या है जी, बच्ची छोटी है, छोटी नहीं है, ये वो शाख है जो दरख्त की सरसब्ज है, जिस जानिब इसको लोगे वही होगा। कल जब इसको नाचने की आदत हो जाएगी ना, रोगे सजदों में, तहज्जुद की नमाज में, मेरी बेटी हयादार बन जाए, नहीं बनेगी। शाख सूख जाती है, उसको टेढ़ा करोगे तो टूट जाएगी। इस्लाह करनी है उसी 7-8 साल की उम्र में, जब उसको आप कहते हो कि बच्ची है। और इस तस्वुर ने हमें खराब कर दिया। सामने कराम, बच्ची है। आप मुझे बताए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन सर फहरिस्त कौन था? अबू जहल। छोटी चीज नहीं थी वो, भी किसी आज के किसी जालिम हाकिम से कम, उसका दबदबा भी कम नहीं था मक्का में। नबी ने 2 ही शख्सों के बारे में दुआ की थी, ए अल्लाह, अबू जहल या उमर के जरिए से इस्लाम को तकवीयत पहुंचा, मजबूत इंसान थे, इनका दबदबा था अपनी कौम में। अबू जहल वक्त का सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा ताकत वाला माना जाता था उसको, जाहो जलाल में उसका मकाम भी बड़ा था। उसको मारने वाले कौन है? सामने किराम, उसको वासिले जहन्नम किसने किया था? जिन बच्चों को आप कहते हैं ना, बच्चा छोटा है मेरा, अभी क्या इसको नमाज के आदाब सिखाने हैं, अभी क्या इनको सहाबी का पता नहीं। इस माशरे में बच्चे को, इस माशरे को वाज कर रहे हैं। सहाबी की तारीफ क्या है, वो कौन होता है? किसी दीवार का नाम है, क्या चीज है, नहीं मालूम है। खिलाड़ियों के बारे में पूछे, फिल्मों के बारे में, ड्रामों के बारे में, हाँ गेमों के बारे में मालूम। अबू जहल को मारने वाले सामने किराम अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, कहा मैं जंग में था, बद्र के मौके पर जंग में था, इस साइड एक बच्चा आता है, इस साइड एक बच्चा आता है, और खुद ही कहते हैं उनकी उम्रें 13-14 बरस से ज्यादा नहीं थी, 13-14 साल से ज्यादा
ایک بچہ اس طرف ایک اس طرف, دونوں کہتے ہیں کیا اے چچا ابو جہل کون ہے؟ کہا میں ان کو دیکھ کر حیران ہو گیا. ابو جہل کون ہے؟ کہا کیوں؟ کہا ہم نے سنا ہے وہ دشمن رسول ہے. ہم نے سنا ہے جس بچے کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہوگی وہ دشمن رسول کو کیا پہچانے گا؟ وہ تو ان کے لباس کو اپنا کر فخر محسوس کرے گا. لیکن بچوں نے کہا گیا ابو جہل کون ہے؟ بہرحال سوچا کوئی ہوگا, یہ جاننا چاہتے ہوں گے اس کی کہ وہ کون شخصیت. ہاں عبد الرحمن نے جیسے دیکھا ان کو کہا وہ ہے بیچ میں, قافلے کے بیچ میں. دونوں بچے جاتے ہیں, فوراً اس پہ وار کرتے ہیں, واصل جہنم کرتے ہیں. وقت کا بڑا طاقتور واپس آئے نبی کے پاس خوشی خوشی. نیک کام کر کے خوش ہونا, غلط کام کر کے انسان کا دل تنگ ہو جانا, یہ ایمان کی نشانی ہے. غلطی ہو سکتی ہے, برائیاں سامنے ہم سے ہو سکتی ہیں, لیکن برائی ہونے کے بعد احساس ہونا چاہیے مجھ سے غلطی ہو گئی. اچھائی کرنے کے بعد خوشی. آج دن میں اجتماع میں بیٹھا, اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنی توفیق دی, میں مسجد میں بیٹھ پایا 2-4 گھنٹے. خوشی ہونی چاہیے. ہاں یہ نہیں کہنا وقت ضائع ہو گیا, نعوذ باللہ. انشاءاللہ رحمت لے کر جاؤ گے. نبی کے پاس آئے دونوں بچے, کہتے اللہ کے رسول ہم نے اس کو مار دیا, تیرے دشمن کو. ایک کہتے میں نے مارا, دوسرا کہتا ہے دونوں مقابلہ کر رہے میں نبی کو خوش کروں, دوسرا مقابلہ میں نبی کو خوش کروں. نبی نے فرمایا تم نے تلواریں اپنی صاف کر دی؟ کہا نہیں. کہا دکھاؤ. تلواریں دکھائی, ان پر خون لگا تھا. کہا جاؤ تم دونوں نے اس کو ختم کیا ہے. عمر کیا تھی؟ 13-14 برس. 13-14 برس میں نبی کی محبت دل میں کوٹ کوٹ کے بھری تھی, جس نبی کا اگر نام بھی ہم بچوں سے آج پوچھ لیں شاید کوئی بتا پائے گا. محمد کون تھے؟ ہاں کن کے بیٹے تھے؟ ماں کا نام کیا تھا؟ بچے کتنے تھے؟ شادی کب کی؟ نبوت کب ملی؟ کتنے بچے ان کا جواب دیں گے مجھے؟ تو ہماری تقریریں ختم ہو جاتی ہیں سامعین کرام, کوئی اثر نہیں رہتا ہے. معاذ اور معاوض 13-14 برس کے تھے اور قتل کیا تھا ابو جہل کو. زید بن ثابت, علماء کرام جانتے ہیں جب وحی نازل ہوتی تھی نا, کچھ صحابہ کی ڈیوٹی تھی قرآن کو لکھنا. ہاں کچھ صحابہ کی ڈیوٹی تھی قرآن کو یاد کرنا, بھول نہ جانا. یہ قیامت تک رہنے والا نظام ہے. زید بن ثابت سب سے کم عمر, چھوٹے 11 برس عمر ہے. نبی نے ذمہ داری دی وہی جو نازل جبریل کرے گا وہ آپ لکھیں گے. وہ نبی کو بھی پہچانتا تھا, اللہ کو بھی پہچانتا تھا, تبھی جا کر یہ بڑا منصب اس کو دیا گیا. جس بچے کو اللہ کہاں یہ پوچھ لیں گے اللہ کون ہے پتا ہوگا. تو بعض ہمارے جو ہے نا سامعین کرام اثر نہیں کرتے ہیں. بچپن سے 3 برس کا بچہ اگر سکول کے لیے بڑا ہو گیا, دین اسلام کے لیے چھوٹا نہیں ہے. اس وقت کی ایک بہترین تفسیر ہے. میں اپنے بھائیوں سے, نوجوانوں سے گزارش کروں گا, میں نے ایک ہی بار پرسوں پڑھی اور ارادہ کہ انشاءاللہ اپنے گھر پہ لے کر آؤں گا. عبد الرحمن کیلانی صاحب کی تفسیر ہے ان کی, تیسیر القرآن کے نام سے غالباً علماء جانتے ہیں, یہی نام ہے غالباً, اسی قسم کا نام ہے تیسیر شاید. وہ لے کر آئیں 4 جلدوں میں, بہترین تفسیر. وہ کون ہے؟ کہتے ہیں 6ٹھی میں پڑھتا تھا. کس کلاس میں پڑھتا تھا؟ 6ٹھی میں. سکول میں ایک ٹیچر نے, وہ صبح کے ٹائم کچھ ٹیچر جو اس وقت بھی ہیں جن کو دین کی ہمدردی ہے, کبھی کبھی دینی بات صبح بچوں کو کہہ دیتے ہیں. کس میں؟ مارننگ اسمبلی میں. وہ صبح بچوں کو سمجھا رہا ہے قرآن. اس نے کیا ترجمہ اللہ کا بارے میں, اللہ تو حبون ہے قرآن میں کہیں پر دی. اللہ کا ترجمہ وہ ٹیچر کرتا ہے اللہ کا. اللہ ہوتا ہے مگر, اللہ ہوتا ہے خبردار. اس ٹیچر نے ترجمہ کیا اللہ کا اللہ. اللہ الگ ہے, اللہ الگ ہے. اس بچے نے پیچھے بیٹھا, 6ٹھی میں پڑھتا تھا. عبد الرحمن کیلانی, جس کی تفسیر پڑھنے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, کہتے ہیں وہ کھڑا ہوا, کہا استاد محترم مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ کہا کہیے. کہا آپ نے جو اللہ کا ترجمہ کیا یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کا ترجمہ ہوتا ہے خبردار ہو جاؤ. اللہ کا ترجمہ مگر. اب کس نے اس کو سکھایا تھا؟ یہ بچے کہتے ہیں میری عمر 8-9 برس کی تھی, میں نے پورے میرے والد محترم نے ترجمے کے ساتھ, دادے نے مجھے ترجمے سے پورا قرآن پڑھا دیا تھا. پورا قرآن دادے نے پڑھا لیا تھا. مولویوں کے وعظ بے اثر ہو جاتے ہیں جب گھر میں تربیت نہیں ہوگی. زبیر بن عوام بہت چھوٹے تھے جب نبی نے روم کی طرف صحابہ کو بھیجا تھا نا. قائد جو جیش کی پوری قیادت کرتا تھا نا, زبیر بن عوام تھے. اس میں بڑے بڑے صحابہ بھی تھے. زبیر بن عوام کی عمر 18 برس سے زیادہ نہیں تھی. امام تبری کے حوالے سے آتا ہے امامت کرتے تھے مسجد میں, جامع مسجد میں. عمر کیا تھی؟ 8 برس تھی. 8 برس کے بچے کو وضو کے آداب نہیں پتا ہوں گے, ہاں استنجے کا پتا نہیں ہوگا پورا. امام ابن تیمیہ کے حوالے سے آتا ہے 8 برس عمر تھی. مناظرہ کیا یہودی سے, مناظرہ کیا. یہودی کہہ رہا ہے ہم حق پر ہیں. ابن تیمیہ کی عمر 8 برس ہے, وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں. جب اس نے دلیلیں دی وہ یہودی اسلام قبول کر لیتا ہے. عمر کیا تھی ابن تیمیہ کی؟ 8 برس کی تھی.
ہم کتنے بچے چھوٹے ہیں, ہاں 20 برس 30 برس, ابھی بچہ چھوٹا ہے, کام کیا کر رہا ہے؟ فلمیں دیکھ رہا ہے, گانے سن رہا ہے, ہاں گیمیں کھیل رہا ہے. کب تک یہ چھوٹا رہے گا؟ اس عمر میں تو مسلمان کے بڑے بڑے قائدین نے, ایک کتاب ہمیں کلیۃ الحدیث میں سعودی میں پڑھائی جاتی تھی نا, 34 برس کی عمر میں اس کی وفات ہو گئی تھی. کتاب لکھی ہے کلیۃ الحدیث میں, سلیبس میں رکھی گئی ہے 34 برس میں. تو بڑے بڑے علماء جو ہے اس عمر میں چلے گئے, جنہوں نے دین کی بڑی خدمت کر دی. بچوں کو چھوٹا نہیں سمجھیے, ان میں یہ فکر چینج کر دی جاتی ہے کل جس کی ہم اصلاح نہیں کر پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی پروردگار ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ